سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں افغانستان سرحد کے قریب بڑی کامیابی، فتنہ الخوارج کے 8 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ گولہ بارود برآمد، طالبان رجیم اپنی جانب سرحدی انتظام کو مؤثر بنانے میں مکمل طور پر ناکام، افغان طالبان اپنے شہریوں کو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے سے باز رکھے، ISPR۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وطن کے دفاع اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کردار قابل فخر ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ مقاصد کی تکمیل تک جنگ جاری رہے گی، ٹرمپ کا آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملے جاری رکھنے کا اعلان، ایران کے خلاف جنگ جیتنے کے قریب ہیں، تمام اہداف حاصل ہونے تک جنگ جاری رہے گی، ایران کی ایئر فورس اور نیوی کو ختم، میزائل تنصیبات کو تباہ کر دیا، ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، ڈیل نہ ہوئی تو ایران کے لیے نتائج بہت خطرناک ہوں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب۔ ایران اب خطرہ نہیں رہا، ایران جنگ کے اسٹریٹجک مقاصد تکمیل کے قریب ہیں، صدر ٹرمپ کا ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اشارہ، ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دینے کی دھمکی، آبنائے ہرمز سے تیل خود لینا ہوگا، تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز قدرتی طور پر کھل جائے گی، ونزویلا کے بعد امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں رہی، امریکہ اب آئل اور گیس کا نمبر 1 پروڈیوسر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قوم سے خطاب کے فوری بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، برنٹ آئل 4% اضافے کے بعد $105.55 تک پہنچ گیا، جبکہ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ 3% بڑھ کر $103.16 ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں، کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، البتہ ہمیشہ حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جدید تاریخ میں کبھی جارحیت، توسیع پسندی یا تسلط کا راستہ اختیار نہیں کیا، ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا، مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا، ایران کا رد عمل جائز ہے، دنیا اس وقت نازک موڑ پر کھڑی ہے، تصادم کسی کے مفاد میں نہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام کھلا خط۔ ایران کے خلاف جاری غیر قانونی جنگ کی بنیادی ذمہ داری اسرائیل کی حکومت پر عائد ہوتی ہے، خطے کو جنگ کا میدان بنا دیا گیا، کشیدگی میں اضافے سے خطرات اور خدشات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے باعث تشویش، حملے خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جارحیت ہیں، آبنائے ہرمز سے دنیا کے مفادات، معاشی استحکام اور توانائی کی سلامتی وابستہ ہے، خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف اور دانشمندانہ سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کے سفارتی کردار پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا ویڈیو پیغام۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی امن کا واحد راستہ ہے، پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی خطرناک ہے، مسلم امہ کشیدگی کے خاتمے میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ وفاقی وزیر برائے تجارت جام کمال خان سے برطانیہ کے وفد کی ملاقات، دو طرفہ تجارت اور خطے میں استحکام پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا آئی ٹی، زراعت، پیشہ ورانہ خدمات، تعلیم اور مہارتوں میں ورکنگ گروپس کو فعال کرنے پر اتفاق، پاکستان کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی جانب پیش رفت کی تجویز، دونوں ممالک کا تعاون اور تعلقات مزید مضبوط کرنے کا عہد، پاکستانی باسمتی چاول کی جی آئی اور ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے معاملے پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کے آٹو سیکٹر میں تاریخی پیش رفت، صنعتی ترقی کی مضبوط بنیاد، آٹو صنعت نہ صرف مقامی طلب پورا کر رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر ترقی اور توسیع کے لیے بھی تیار، پیداواری صلاحیت سالانہ 5 لاکھ یونٹس تک پہنچ گئی، فروری میں مسافر گاڑیوں کی فروخت میں سالانہ بنیاد پر 51% اضافہ ریکارڈ، پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور معاشی بحالی، SIFC کے تعاون اور سرمایہ دوست ماحول کا مظہر۔
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जाँ बहक, 77 जख्मी। PDMA ने 25 मार्च से अब तक होने वाली बारिशों के बायस सूबे के मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 88 घरों को नुकसान पहुँचा, 71 घर जुजवी, 17 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। PDMA बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से अब तक 11 अफराद जाँ बहक। बारिश के दौरान नदी नालों में तुगयानी, तेज़ हवाओं, आंधी, यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई। बारिश का स्पेल आज से 4 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इकदाम जारी रखने और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी। PDMA बलूचिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी नशोनुमा में रुकावट से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। बरवक्त तशख़ीस और खुसूसी तरबियत से बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। खुसूसी बच्चों की मुनासिब निगहदाश्त, तालीमी और तरबियती इंतज़ाम से उनको माशरे का फ़ाल हिस्सा बनाना हुकूमत के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ऑटिज़म से आगाही के आलमी दिन पर पैगाम। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से नासा का आर्टेमिस 2 रॉकेट तारीखी मिशन कामयाबी के साथ ज़मीन के मदार में दाखिल। 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल अमला 10 रोज़ा मिशन में चांद के गिर्द चक्कर लगाने से पहले कई दिन टेस्ट करेगा। ये मिशन 50 साल से ज़्यादा अरसे में ज़मीन के कुदरती सैटेलाइट के गिर्द पहली क्रू की परवाज़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिशन चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा और फिर ज़मीन पर वापस लौटेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। नवे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स दिन 2:30 पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल। 10वां मैच कराची किंग्स और रावलपिंडी के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। PSL के तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 11 का 8वां मैच, चौकों और छक्कों की बारिश। मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से हरा दिया। हैदराबाद किंग्समैन के 5 विकेटों पर 225 रन, मुआज सदाकत के 62 और शर्जील खान के 51 रन। सुल्तान्स ने 226 रन का हदफ 18.4 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान की सेंचुरी 106 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। PSL के तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 अब तक 8 मैचेस खेले गए। हैदराबाद किंग्समैन ने 3 मैचेस खेले। मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2-2 जबकि रावलपिंडीज ने 1 मैच खेला। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के 4-4 पॉइंट्स हैं। बेहतर नेट रन रेट की बुनियाद पर मुल्तान सुल्तान्स पहले, कराची किंग्स दूसरे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। और इराक ने 40 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटर कन्फेडरेशन प्लेऑफ में इराक की बोलिविया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। इराक ग्रुप I में फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगाल से मद्दे मुकाबिल होगा। इराक वर्ल्ड कप में शरीक होने वाली 48वीं और आखिरी टीम बन गई। इराकी फुटबॉल टीम एशिया की जानिब से क्वालिफाई करने वाली नवी टीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारिश के गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिश को जहन्नम वासिल कर दिया है। हलाक होने वाले फितनाल खवारिश से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद के साथ खारिज की नकलो हरकत का सुराग लगाकर उन्हें मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि अफगान तालिबान रजीम अपनी जानिब सरहदी इंतज़ाम को मौसर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अफगान तालिबान रजीम पर जोर दिया गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अफगान सरजमीन को खारिज के इस्तेमाल से रोके और अपने शहरियों को पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस होने से बाज रखे।
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم پر کاربند ہیں اور علاقے میں مزید خارجی عناصر کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزٹ تھا اور مجھے یہاں پر دوستوں نے انوائٹ کیا آج اس ایونٹ پہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آج اس ایونٹ میں نے مختلف سٹالز کا وزٹ کیا جس میں مجھے یہاں پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ بہت سی چیزیں پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ ماضی میں کچھ عرصہ پہلے ہم یہ چیزیں امپورٹ کرتے تھے، اب ہم ایکسپورٹ کی پوزیشن میں، بلکہ میجورٹی جو یہاں پر سٹالز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں یہاں سے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک ایسے مقام پہ ہے کہ ایکسپورٹ، اور اس وقت ہماری پوزیشن بھی یہ ہے۔ آپ دنیا میں اگر آپ دیکھیں، انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد جب دنیا پاکستان کی طرف رجحان کیا اور پاکستان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جس میں پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کو دعوتیں دے رہے تھے، اور خود یہاں پر ایوریج اگر آپ دیکھیں مہینے میں ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ پاکستان کی وزٹ کر رہا تھا۔ اور آج جو صورتحال ہے دنیا میں، آج دنیا پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان کو ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے دنیا کہہ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے، پاکستان کی سفارتکاری کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس میں جو پریزیڈنٹ صاحب کا رول ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کا رول ہے، جو فیلڈ مارشل صاحب کا رول ہے، آج دنیا کی جو ہے جنگیں جو ہے وہ رکوانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نوبل انعام جو کہ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں گھوم رہا تھا، وہ اسلام آباد میں آ جانا چاہیے پھر، اور انشاءاللہ وہ آئے گا۔ میں پشاور کے متعلق بھی بتاؤں گا، کیونکہ ہم انشاءاللہ بہت جلد پشاور میں بھی ایک اسی قسم کا ایک ہم فارماسوٹیکل کا روڈ شو کریں گے۔ ہم پاکستان کے تمام، کیونکہ میرے یہاں پر سرحد چیمبر کے پریزیڈنٹ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو میں نے آج ہی انسٹرکٹ کیا کہ آپ اس پہ کام کریں، اور ہم یہاں پر پہلے بھی فارما انڈسٹریز جو ہے آپ کی مدد سے بلکہ ہم ان کو جو ہے وہ بلائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے ٹی ڈیپ کے اور وفاقی حکومت کے تعاون سے ہمارا جو ہے وہ ایکسپو سینٹر تقریباً 90% پشاور میں کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور بہت جلد ہم ہمارا ایک ایکسپو سینٹر انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہمیں فنڈز اسی طریقے سے ملتے رہے تو اسی سال ہم انشاءاللہ وہ اپنا ایکسپو سینٹر جو ہے بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے پاس تقریباً 200 فارماسوٹیکل وہاں پر جو ہے وہ سیٹ اپ موجود ہے فارماسوٹیکل، اور ساتھ ساتھ جو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک روڈ شو کرائیں گے جس میں تمام پاکستان کے ہم فارماسوٹیکل کمپنیز کو دعوت دیں گے کہ وہ پر آئیں، اور خیبر پختونخوا جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ صوبہ ہے اس ملک کا، اس کا وزٹ کریں۔ لہٰذا اور جو ملک کی صورتحال ہے، کیونکہ اس پہ بھی دیکھ سکے اس وقت جو ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ملکوں کے وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے میرے اسے سیاسی تجربے سے ایک بڑی کامیاب میٹنگ ہوئی۔ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ چائنا گئے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اگر آپ اس پہ دیکھیں اینگل سے دیکھیں تو اس وقت جو ہے اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی ہے، اور ایک کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں اسی ایشو پہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہے چاہے پارلیمان کے باہر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا ایک کردار ادا کیا پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی جمہوریت میں، اور انشاءاللہ وہ پازیٹیو کردار ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ادا کرتی رہے گی۔ اچھا سر، اس وقت جو خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گردی کی لہر ہے، متعدد بار پاک کیا طرح گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی لاہور میں ایکسپو سینٹر کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سفارتی کردار حاصل کرنے کے سلسلے میں اور خطے کی کشیدگی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس وقت دنیا بھر میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ایکسپورٹس اور امپورٹس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بہت سے شعبہ جات میں ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے، جو پاکستانی معیشت کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اور بروقت کارروائی میں 8 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ وطن کے دفاع اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کردار قابل فخر ہے۔ صدر مملکت نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहदी इलाके में फितरन खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की सताइश की है। वज़ीर आज़म ने कार्रवाई में 8 खारजियों को जहन्नम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशेवराना सलाहियतों पर तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के गैर मुतज़लज़िल अज़्म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के इफ़रीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने और कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त करने का ऐलान किया है। अमरीकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने ईरान के तेल को भी निशाना बनाने की धमकी देते हुए कहा कि तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में मकासद तेज़ी से हासिल कर रहे हैं। जंग के बुनियादी अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके। उन्होंने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ शानदार फतह हासिल की, ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी ख़त्म कर दी, मिसाइल तनसीबात को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करने की सलाहियत ख़त्म कर दी। उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी मारे जाने का एतराफ़ किया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि खलीजी ममालिक पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वेनेज़ुएला के बाद मशरिक़ वस्ती से तेल की ज़रूरत नहीं रही। ट्रंप ने कहा कि अमरीका तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। आपने हरमुज़ से जिनका तेल गुजरता है वो खुद हिफाजत करें। दूसरी जानिब ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़कारी ने कहा कि ईरानी कौम और मुसल्लह अफवाज मुल्क पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि तारीख़ गवाह है कि ईरान ने कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप की बातों को मज़ाक़खेज़ करार दिया और कहा कि ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोला जाएगा। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खित्ते में मैरीटाइम रजीम तब्दीली की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो चुका है। इब्राहिम अजीज़ी ट्रंप को मुखातिब करके बोले, आबनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी को आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मशरूत कर दिया। धमकी दी कि जब तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलती तब तक हम ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दुनिया में अब कोई भी अमरीकी सिफारतकारी पर भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अमरीका सिफारतकारी को भी ताकत के इस्तेमाल की राह हमवार करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस जंग को अमरीका और इसराइल ने शुरू किया। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी है और कहा कि आपने हरमुज़ मजबूत और मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया, अलबत्ता हमेशा हमला आवरों का डट कर मुकाबला किया। अमरीकी अवाम के नाम खुले खत में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जदीद तारीख में कभी जारहियत, तौसी पसंदी या तसल्लुत का रास्ता इख्तियार नहीं किया। हमारी अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। अमरीकी अवाम मौजूदा सूरत हाल में हकीकत को अपने सामने रखें। उन्होंने कहा कि ईरान को ख़तरा बनाकर पेश करना हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कोई भी मुल्क अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने से दस्तबरदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात किए, ताहम मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद ईरान का रद्द अमल मुतवाज़िन और जायज़ है। तवानाई और सनती तनसीबात पर हमले बराह रास्त ईरानी अवाम को निशाना बनाते हैं। ईरान के सदर ने कहा कि दुनिया इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ी है, तसादुम का रास्ता किसी के मफाद में नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने हालिया जंग के तनासुर में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान कशीदगी में कमी लाने के लिए जारी आलमी कोशिशों पर भी बातचीत की गई और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से इक़दामात पर गौर किया गया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि फ्रांस मशरिक़ वस्ती में जारी जंग का हिस्सा नहीं है। पेरिस में गुफ्तगू करते हुए सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर की तनकीद को मुस्तरद करते हुए जंग में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जंग शुरू करने से पहले फ्रांस से मुशावरत नहीं की गई थी। सदर मैक्रोन का कहना था कि अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों में फ्रांस शुरू से गैर जानिबदार है। अमरीकी फ़ौजी तैयारों के लिए फ्रांसीसी फ़ज़ाई हदूद बंद रहेंगी।
मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान के सफारती किरदार पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ और दानिशमंदाना सफारती इक़दामात को सराहते हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात बहरान को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशों के आकाश हैं। نشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذته حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وبمساعيها المتواصلة والحكيمة لاحتواء الأزمة والعمل على حلها بالطرق السلمية، بما يعكس التزام باكستان بدورها البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وتظل المملكة العربية السعودية مؤمنة بأن الحكمة والتضامن الدولي هما السبيل لتجاوز تلك الأزمات، وأن الوقوف مع المبادئ الإنسانية هو الطريق الأمثل لصون الأمن. पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीनी मुक़द्दम ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का खैर मकदम किया है। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इक़दामात काबिल सताइश हैं। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत रोकने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बहाली के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। खबरनामा भी जारी है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हर वक्त बर वक्त मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के पेश नजर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत तारीखी बचत इक़दामात और तरक्याती बजट में कटौती के जरिए ईंधन की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने इस मद में 129 अरब रुपए अवामी रिलीफ पर सर्फ किए हैं। काबीना की 2 माह की तनख्वाहों से दस्तबरदारी, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी, सरकारी अखराजात में नुमायां कटौती, सरकारी सतह पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी, 50% सरकारी तेल में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम, हफ्ते में 4 दिन काम, ऑनलाइन मीटिंग्स और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फरोग, कार पूलिंग के तहत मुश्तरका सफर का तरीका, मोटरवेज पर रफ्तार में कमी, तेल की बचत के लिए गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाएं ताकि हुकूमत की जानिब से किसी भी रिलीफ को बआसानी हासिल कर सकें। हम दोनों रोज़ाना ऑफिस एक ही जगह से आते हैं, तो क्यों ना हम दोनों ये फैसला करें कि एक दिन ऑफिस आने के लिए आपकी गाड़ी यूज़ करें और एक दिन मैं अपनी गाड़ी यूज़ करूं। हाँ जी, बात तो ठीक है, इससे पेट्रोल की बचत भी होगी और मुल्क का फ़ायदा भी। पेट्रोल में किफ़ायत शियारी एक कौमी फैसला, एक अहम जिम्मेदारी, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में हालिया इस्लाहात के बाद नौजवानों को तकनीकी तरबियत की फराहमी में बेहतरी खुशाइंद है। इस्लामाबाद में नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके बढ़ाने के इक़दामात बारे जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने राना मशहूद अहमद खान की सरबराही में PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि नौजवान हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को पेशा वराना महारत फराहम करने और उन्हें अफरादी क़ुव्वत में शामिल करने के लिए हुकूमत मुतादिद इक़दामात ले रही है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को तकनीकी और फ़नी तरबियत फराहम करने के हवाले से इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि नौजवान अफरादी क़ुव्वत की सलाहियतों को बरूएकार लाने के लिए नेफटेक के ज़रिए शुरू किए गए जामे तरबियती प्रोग्राम के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा मांग वाले हुनर के हवाले से नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ फ़नी और तकनीकी तरबियत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। इजलास में वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क और कौमी सतह पर नौजवानों के लिए मुलाज़मत के मौके पैदा करने के हवाले से इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और वजारत खारजा आलमी सतह पर नौजवानों के लिए मुलाजमत के मुतादिद मौके शनाख्त कर चुकी है और मज़ीद मौके तलाश करने पर काम जारी है, जबकि PM यूथ हब
قومی اور بین الاقوامی سطح پر ملازمت کے مواقع کی معلومات کے حوالے سے مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس دوران بتایا گیا کہ بیرون ممالک میں IT، صحت، تعمیرات، سیاحت، لاجسٹکس اور دیگر شعبوں میں ملازمت کے مواقع موجود ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی 282 جامعات سے فارغ التحصیل طلباء کی ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے روزگار کے حوالے سے ٹریکنگ کر رہا ہے۔ اس ٹریکنگ کے ذریعے فارغ التحصیل طلباء کو ملازمت ملنے کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈ آئندہ کے لیے تعلیمی پالیسی تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تکنیکی تربیت کے فروغ کے حوالے سے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ وفاقی وزارت تعلیم کے زیر انتظام 32 تعلیمی اداروں میں میٹرک ٹیک متعارف کیا گیا ہے اور فنی اور تکنیکی تربیت کے حوالے سے میٹرک ٹیک کی طرز پر انٹر ٹیک جلد متعارف کرائی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے تجارت جام کمال خان سے برطانیہ کے وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی سمت آگے بڑھنے، پاکستانی باسمتی چاول کی GI اور ٹریڈ مارک رجسٹریشن، IT، زراعت، تعلیم اور مہارتوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ تجارتی ڈائیلاگ کی پیش رفت اور ہیلتھ کیئر اور لائف سائنسز میں ورکنگ گروپ کے قیام کی تعریف کی گئی۔ دونوں ممالک نے پاکستان UK تعلقات کو مضبوط کرنے اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اجلاس میں ہرمز کے تنگ راستے، بڑھتی ہوئی شپنگ لاگت اور عالمی تجارت کے خطرات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان تجارتی اصلاحات اور مستقل پالیسی کے ذریعے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بن رہا ہے۔ تجارتی اصلاحات اور ساختی تبدیلیاں طویل مدتی سرمایہ کاری کے اعتماد کو بڑھا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی زیر صدارت کراچی بندرگاہ پر پھنسے پرانے کنٹینرز کے مسئلے پر اہم اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر نے 30 روز کے اندر کنٹینرز ہٹانے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں KPT اور ٹرمینل آپریٹر سے شفٹنگ پلان طلب کیا گیا۔ آف ٹاک ٹرمینلز پر کارگو منتقلی کے لیے واضح کمرشل میکانزم بنانے کی ہدایت بھی دی گئی۔ اجلاس میں اضافی سامان، لکڑی کے پیلٹس اور غیر استعمال شدہ آلات جلد ہٹانے کے اقدامات کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ اقدامات سے بندرگاہوں پر رش کم ہوگا، تجارت میں آسانی آئے گی اور لاجسٹکس کا نظام بہتر ہوگا۔ SIFC سے پاکستان میں صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کی آٹو صنعت نہ صرف مقامی طلب پوری کر رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر ترقی اور توسیع کے لیے بھی تیار ہے۔ آٹو سیکٹر کی پیداواری صلاحیت سالانہ 5 لاکھ یونٹس تک پہنچ گئی ہے۔ فروری 2026 میں مسافر گاڑیوں کی فروخت میں سالانہ بنیاد پر 51% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مسافر گاڑیوں کی ماہانہ فروخت فروری 2026 میں 13,388 یونٹس تک رہی، جو صنعتی ترقی کی عکاس ہے۔ مضبوط پیداواری صلاحیت اور بڑھتی ہوئی طلب کے ساتھ پاکستان کی آٹو صنعت سرمایہ کاری کے لیے کلیدی شعبہ بنتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صنعتی توسیع، پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور معاشی بحالی SIFC کے تعاون اور سرمایہ کار دوست ماحول کا مظہر ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ PDMA کی جانب سے 25 مارچ سے خیبر پختونخوا میں جاری بارشوں کے باعث صوبے کے مختلف اضلاع میں جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک مختلف حادثات میں 25 افراد جاں بحق جبکہ 77 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث 88 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 17 مکمل طور پر منہدم جبکہ 71 کو جزوی نقصان ہوا۔ یہ واقعات بنو، پشاور، کوہاٹ، نوشہرہ اور دیگر اضلاع میں پیش آئے۔ ادھر PDMA ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بنو میں متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، حساس مقامات کا رخ نہ کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن نمبر 1700 پر رابطہ کریں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں گزشتہ کئی دنوں سے وقفے کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ زیارت، قلعہ سیف اللہ اور دیگر علاقوں میں شدید ژالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ حالیہ بارشوں سے چھوٹے بڑے ڈیمز بھرنے کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے میں مثبت اثرات مرتب ہونے اور زیر زمین پانی کے ذخائر میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ اس سے پہلے بلوچستان کے 90% سے زائد علاقے طویل خشک سالی کی لپیٹ میں تھے، تاہم محکمہ PDMA بلوچستان کے مطابق ان بارشوں اور سیلاب سے اب تک 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ روز ضلع قلعہ عبداللہ میں
सैलाबी रेले में बह जाने वाले मुसाफिर वैन के मुसाफिरों को बचा लिया गया था। महकमा पीडीएम में बलूचिस्तान ने और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इक़दामात जारी रखने और आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत पहले से ही जारी की जा चुकी हैं। कभी बूंदाबांदी कभी बारिश। आज कराची का मौसम बहुत दिलकश है। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ से। जी, कराची में मौसम आज इंतहाई खुशगवार है। सुबह से ही बादलों के डेरे हैं, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर कबल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से तेज़ बारिश भी हो चुकी है, जिसके बायस मौसम काफ़ी दिलकश है और फिजा जो है वो निखर चुकी है। ठट्टा में भी यही सूरत हाल है, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल हुआ है, जिसके ज़ेर असर सिंध में भी लाड़काना, ठट्टा, जामशोरो, हैदराबाद, जैकबाबाद और कराची समेत कई अजला में आंधी गरज चमक के साथ बाज़ मुकामात पर तेज़ और बाज़ मुकामात पर मूसलाधार और यालाबारी भी मतवक्के है और ये सिस्टम जो है वो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके ज़ेर असर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होने का इम्कान है। बारिशों के पेश नज़र कराची में भी मुख्तलिफ मुकामात पर टीमें और मशीन जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं ताकि तेज़ बारिशों की सूरत में निकासी आपके बरवक्त इंतजाम किए जा सकें। इसके अलावा मौसम इंतहाई खुशगवार है। शहरी इस मौसम को इंजॉय कर सकते हैं। सिंध भर में यही सूरत हाल होगी, तो इस मौसम को इंजॉय भी करें, लेकिन एहतियात के साथ। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर मकामात पर, जबकि पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश या यालाबारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर थाईलैंड का शहर चियांग माई रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर सेनेगल का दारुल हुकूमत डकार रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रहा। चौथे नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया गया। छठे और आखिरी नंबर पर चीन का दारुल हुकूमत शंघाई रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रिकॉर्ड किया गया। वेदर अपडेट आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ले चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया रोमेश साहब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर राजा परवेज़ अशरफ, नैयर बुखारी और चौधरी यासीन भी मौजूद थे। मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबे में एमरजेंसी सर्विस से मुतालिक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हंगामी खिदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। तमाम इमरजेंसी इदारों को एक मुत्तहिद और ख़ुद मुख्तार अथॉरिटी के तहत लाने की हिदायत की। उन्होंने हाई रिस्क इमारतों में फ़ौरी इस्लाही इक़दामात यकीनी बनाने पर भी ज़ोर दिया। इजलास में हंगामी खिदमात की जदीद कारी के लिए 30.8 अरब रुपये के मनसूबे की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे भर में फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद हाई रिस्क इमारतों की शरह 33% से कम होकर 22% रह गई है, जबकि खिलाफ वर्जियों पर 3000 से ज़्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। बलूचिस्तान का हर स्कूल और हर अस्पताल अब फाल है। टीचर स्कूल और डॉक्टर्स अस्पतालों में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में इदारा जाती इस्लाहात, गुड गवर्नेंस और मौसर सर्विस डिलीवरी के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सोशल मीडिया एक्स पर कहना है कि गुज़श्ता 9 माह के दौरान सूबे के 36 अजला में 412 खुली कचहरियाँ लगाई गईं। कचहरियों में 3675 शिकायत सामने आईं। ज़्यादातर शिकायत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के इदारों की बंदिश और स्टाफ की गैर हाज़िरी से मुतालिक थीं।
مارچ کے مہینے میں 871 شکایات میں سے صرف 4 غیر حاضری سے متعلق تھیں۔ گزشتہ 3 ماہ میں کھلی کچہریوں میں ٹیچرز اور ڈاکٹرز کی غیر حاضری کی شکایات 1% سے بھی کم رہ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بہتر مانیٹرنگ اور گڈ گورننس کی بدولت غیر حاضری کی شکایات کا تناسب کم ہونا بروقت کارروائی اور ادارہ جاتی فعالیت کا ثبوت ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے کوئٹہ میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مقامی سیاسی قیادت کے ساتھ روابط کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ خوشی اور غم کے مواقع پر یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے رکن صوبائی اسمبلی حاجی فضل قادر کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ علاوہ ازیں رکن قومی اسمبلی جمال شاہ کاکڑ کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ تشریف لے گئے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندوں کے درمیان باہمی رابطہ، خیر سگالی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا جمہوری روایات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دو روزہ پاک چین مشترکہ بحری مشق سی گارڈین 4 کراچی میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اس مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین باہمی اشتراک اور میری ٹائم تعاون کو فروغ دینا تھا۔ مشق 2 مراحل پر مشتمل تھی، جس میں 5 روزہ کراچی پورٹ کا دورہ اور شمالی بحیرہ عرب میں 2 روزہ سی فیز شامل تھے۔ سی فیز کے دوران دفاعی مشقیں، پاک بحریہ کے آبدوز کے ساتھ مشقیں اور لائیو گنری فائرنگ شامل تھی۔ مشق سی گارڈین 4 کے کامیاب اختتام کے بعد پاک بحریہ اور PLA نیوی نے بحیرہ عرب میں مشترکہ پیٹرول بھی کیا۔ مشق خطے میں سمندری سلامتی اور استحکام کے لیے دونوں بحری افواج کے عزم کا مظہر ہے۔ طالبان رجیم کی تمام تر توجہ دہشت گردوں کی پشت پناہی اور خطے میں عدم استحکام پھیلانے پر مرکوز ہے۔ افغان میڈیا کابل ٹریبیون کے مطابق افغانستان کے صوبے بدخشاں میں طبی عملے کی گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ہڑتال جاری ہے، جس کے نتیجے میں ادویات اور دیگر ضروری سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں کئی ملازمین کی برطرفی کے علاوہ انتظامی تبدیلیوں سے نظام صحت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ پسماندہ علاقوں کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ اور صورتحال سنگین بحران کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق بدخشاں میں طبی عملے کی ہڑتال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ طالبان رجیم بنیادی سہولیات کی فراہمی میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ افغان طالبان اپنی توجہ عوامی فلاح کے بجائے سیاسی تسلط مضبوط کرنے پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ افغان شہریوں کی طالبان رجیم اور ملا ہیبت اللہ کے خلاف مہم زور پکڑنے لگی۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے بعد افغان شہری نے بھی پاکستانی عسکری قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم مکمل تیار بیٹھے ہیں، پاکستانی عسکری قیادت کے ایک اشارے پر دنیا تماشا دیکھے گی۔ ویڈیو میں افغان شہری پرچی پر درج تحریر کے ذریعے پاکستان اور پاکستان کی عسکری قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ عالمی ڈیجیٹل حقوق کی تنظیم ایکسس ناؤ کی رپورٹ نے بھارتی نام نہاد جمہوریت کے دعوے کو عیاں کر دیا ہے۔ بھارتی جریدہ دا انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی 2025 میں 65 مرتبہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے بدترین ممالک میں سر فہرست ہے۔ گزشتہ سال میں بھارت میں کیا گیا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کسی بھی جمہوری ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت میں 2018 میں 134 اور 2019 میں 121 مرتبہ انٹرنیٹ مکمل طور پر معطل کیا گیا ہے۔ بھارت میں 12 ریاستوں اور علاقوں میں بار بار اندرونی خلفشار، تشدد اور تنازعات پر انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ بھارت اب بھی لوگوں کی آواز پر کنٹرول کو ترجیح دیتا ہے، جو قطعاً جمہوری اقدار نہیں ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق تلخ حقائق کو چھپانے کے لیے بار بار انٹرنیٹ کی بندش بھارت میں بڑھتے اندرونی خلفشار کا واضح ثبوت ہے۔ ناسا کا آرٹیمس 2 مشن کامیابی سے خلا میں روانہ ہو کر اس وقت زمین کے مدار میں موجود ہے، جہاں اگلے 24 گھنٹے تک اس کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اہلکاروں کے مطابق خلائی جہاز میں موجود خلاباز محفوظ ہیں اور بہترین حالت میں ہیں۔ اگر تمام سسٹمز درست رہے تو مشن کو چاند کی جانب روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ 10 روزہ مشن چاند پر لینڈنگ کے بجائے اس کے گرد چکر لگائے گا اور ممکنہ طور پر انسانوں کو اب تک کی سب سے زیادہ دوری تک لے جائے گا۔ امریکی صدر سمیت عالمی رہنماؤں نے کامیاب لانچنگ پر مبارکباد دی ہے۔ یہ مشن آرٹیمس پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد مستقبل میں انسانوں کو دوبارہ چاند پر بھیجنا ہے، جبکہ یہ تاریخی اپولو پروگرام کے بعد ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ آٹزم سے آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی یوم آگاہی برائے آٹزم کے موقع پر متاثرین کی بھرپور انداز میں مدد کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اس سال یہ دن آٹزم اور انسانیت، ہر انسان قابل قدر ہے کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ہے کہ ہر انسان منفرد ہے اور معاشرے کی خوبصورتی اسی تنوع میں ہے۔ آٹزم سے مراد عصبی نشو و نما کے امراض ہیں جس کے متاثرین سماجی رابطے میں مشکلات اور بول چال یا زبان کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ آٹزم کے شکار افراد کو سمجھنے، قبول کرنے اور انہیں برابر کے مواقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خصوصی بچوں کے مناسب نگہداشت اور تعلیمی اور تربیتی انتظام سے ان کو معاشرے کا فعال حصہ بنانا حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ملک کے طول و عرض میں جدید سہولتوں اور جدید آلات سے آراستہ تربیتی اور تعلیمی سینٹرز کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ آٹزم سمیت کسی بھی ذہنی اور جسمانی مشکلات کے متاثرین استفادہ کر سکیں۔ اسی تناظر میں وفاقی حکومت نے جدید تربیتی سہولیات سے آراستہ سینٹر آف ایکسیلنس فار آٹزم کے قیام کا سنگ بنیاد رکھا ہے جو 1 سال کی قلیل مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ صوبائی حکومتیں بھی آٹزم کی جلد تشخیص، متاثرین کی بہتر نگہداشت، تعلیم و تربیت اور ہنرمندی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کے علاوہ نجی ادارے، سول سوسائٹی کی اس کار خیر میں شرکت آٹزم کے شکار افراد کی سماجی شمولیت یقینی بنانے میں ضروری ہے۔ ناظرین، آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچوں کی ذہنی نشو و نما متاثر ہوتی ہے اور انہیں معاشرے کی خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے۔ آٹزم کے عالمی دن پر دیکھتے ہیں لاہور سے وردہ سلیم کی یہ رپورٹ۔ آٹزم سے متاثر بچے اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور ان میں بولنے، سمجھنے، سیکھنے سمیت دیگر صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر یہ کمزوری متاثرہ بچے کی زندگی کا عمر بھر احاطہ کرتی ہیں۔ آٹزم کا شکار ان تمام بچوں کا دن ہے جو اس دنیا سے مختلف نہیں، بس اس دنیا کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں۔ آج کا دن ان کی اس حسین دنیا کا دن ہے جس کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے۔ آج کا دن ان تمام ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنے آٹسٹک بچوں کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں۔ آٹزم کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک طرز وجود ہے۔ پاکستان میں وقت کے ساتھ آرٹسٹک بچوں کے بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں پاکستان کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ سرکاری آٹزم سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ یہ سینٹر آرٹسٹک بچوں کے عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرتا ہے جس میں اسپیچ تھراپی، میوزک تھراپی، آرٹ تھراپی اور دیگر سہولتیں شامل ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک بہت حسین دن ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے کا ایک فیوچر ہے۔ مطمئن ہوں میں کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کیا جا رہا ہے کہ ایسے بچے جو کہ خود سے انڈیپینڈنٹلی ابھی کچھ نہیں کر سکتے، ابھی ان کو ایک ضرورت ہے کہ ان کو ابھی ٹیچ کرے۔ ان کی عمر کے حساب سے یہ کم ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم لگتا ہے، لیکن ان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے۔ آرٹسٹک بچوں کو اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے پنجاب میں آرٹسٹک بچوں کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کی خصوصی تربیت کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مرکزی ایوان صحافت کے نومنتخب عہدیداران نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے نومنتخب عہدیداران سینٹرل پریس کلب مظفر آباد سے حلف لیا۔ مزید جانتے ہیں مظفر آباد سے عدیل احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ ایوان وزیر اعظم مظفر آباد میں منعقدہ حلف برداری کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ صحافت ایک مقدس اور باوقار پیشہ ہے جو معاشرے کی فکری اور سماجی رہنمائی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو معاملات، مطالبات میرے سامنے رکھے اس میں سب سے بڑا اور اہم مطالبہ تھا کہ ان کی مکانیت کے حوالے سے میں نے فوری طور پر اس وقت ڈی سی صاحب کو میسج کنوے کیا کہ فوری طور پر میڈیا کالونی کے لیے بہتر سے بہتر جگہ انہیں مہیا کر کے ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے، اور میری یہ خواہش ہے کہ وہ طبقہ ہمارا جو مشکل ترین حالات میں بھی آج صحافت کر رہا ہے
मैं समझता हूँ कि उनको बेहतर अंदाज से उनके मकानियत का ये मसला हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी पसंद रहनुमाओं आसिया अंद्राबी, फहमीदा सोफी और नाहिदा नसरीन की सजाओं के फैसलों की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के फौरी हल के लिए संजीदा कोशिशें करने का मुतालबा दोहराया। इससे पहले वजीर आजम ने मरकजी अवान सहाफत के नौ मुंतखब सदर सुहेल मुगल, जनरल सेक्रेटरी शहजाद लोलाबी और दीगर ओहदेदारान समेत मजलिस आमला के नौ मुंतखब अरकान से भी हल्फ लिया। तकरीब से नौ मुंतखब सदर मरकजी अवान सहाफत सुहेल मुगल और दीगर सीनियर सहाफियों ने भी खिताब किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। दुनिया के उफक पर पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन के ज़ामिन के तौर पर उभरा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बादल दूर करने के लिए पाकिस्तान की कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी ने दुनिया से क़याम अमन के लिए कोशिशों पर दाद तहसीन वसूल की है। इस्लामाबाद की कोशिशों को वाशिंगटन से तेहरान तक सराहा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कराची से सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए गहरे हुए और आलमी अमन व मईशत खतरे में पड़े तो पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर अपना तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने सिफारतकारी के जरिए तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हुए कशीदगी को कम करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी मंझी हुई सियासत के जरिए तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राब्ते बहाल किए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन के अहम दौरों के दौरान पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत मौसर अंदाज में पेश किया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने सिफारती महाज संभाले रखा। उन्होंने यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा के साथ मुसलसल मशावरत की, जिसकी शानदार अल्फाज में तहसीन की गई। अमरीकी काबीना में नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि अमन माहिदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 नुकाती फहरिस्त पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसी सिफारतकारी है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इसमें बहुत खतरा भी है और इसका इनाम भी हो सकता है। अगर ये कोशिश कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को आलमी सिफारतकारी के खेल में बहुत ऊपर ले जाएगी। आज पाकिस्तान जो मजमूई तौर पर जो एक सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है उसमें पाकिस्तान उसको लीड कर रहा है। तमाम ममालिक पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। न सिर्फ ये ममालिक बल्कि ख़ुद ईरान और अमेरिका दोनों का एतमाद पाकिस्तान पर है। हमारा झंडा अब अमन और जो है सलामती की ज़मानत बन गया है। जहाँ से हमारे जहाज़ पे झंडा लगता है वहाँ लोग सलाम करते हैं। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की हिकमत अमली, ये है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, अस्करी और सियासी क़यादत का वो विजन जिसको दुनिया अब पूरी मानना शुरू कर दिया है। बैनुल अक़वामी बिरादरी और आलमी मीडिया के बड़े इदारे CNN, अल जज़ीरा, एसोसिएटेड प्रेस और BBC पाकिस्तान को खित्ते का अमन साज करार दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को सराहते हुए इसे आलमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मज़ीद खबरें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत तारीखी बचत इक़दामात और तरक्याती बजट में कटौती के जरिए ईंधन की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने इस मद में 129 अरब रुपए अवामी रिलीफ पर सर्फ किए हैं। काबीना की 2 माह की तनख्वाहों से दस्तबरदारी, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी, सरकारी अखराजात में नुमायां कटौती, सरकारी सतह पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी, 50% सरकारी तेल में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम, हफ्ते में 4 दिन काम, ऑनलाइन मीटिंग्स और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फरोग, कार पूलिंग के तहत मुश्तरका सफर का तरीका, मोटरवेज पर रफ्तार में कमी, तेल की बचत के लिए गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाएं ताकि हुकूमत की जानिब से किसी भी रिलीफ को बआसानी हासिल कर सकें। हम दोनों रोज़ाना ऑफिस एक ही जगह से आते हैं, तो क्यों ना हम दोनों ये फैसला करें कि एक दिन ऑफिस आने के लिए आपकी गाड़ी यूज़ करें और एक दिन मैं अपनी गाड़ी यूज़ करूं। हाँ जी, बात तो ठीक है। इससे पेट्रोल की बचत भी होगी और मुल्क का फ़ायदा भी। पेट्रोल में किफ़ायत शियारी,
एक कौमी फैसला, एक अहम जिम्मेदारी। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। अक़लियती बिरादरी के मुख्तलिफ त्योहारों की खुशियों को दोबाला करने के लिए मुस्तहिक़ ख़ानदानों में माली इमदाद का सिलसिला जारी है। ननकाना साहिब में मसीह, सिख और हिंदू बिरादरी के 318 मुस्तहिक़ अफराद में ईस्टर, वैसाखी और दिवाली ग्रांट्स के चेक तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे जावेद अहमद माविया की इस रिपोर्ट में। जिला काउंसिल हाल में मुनक्कदा तकरीब के दौरान पंजाब में अक़लियती अमूर के सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने ज़लई अफसरान के हमरा सिख, हिंदू और मसीह बिरादरी के 318 मुस्तहिक़ खानदानों में 15-15 हज़ार रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब के दौरान मसीह बिरादरी के 198 अफराद में ईस्टर, सिख बिरादरी के 99 मुस्तहिक़ अफराद में वैसाखी, जबकि 21 हिंदू मर्दों खवातीन में दिवाली ग्रांट्स के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान अमन, मोहब्बत और रवादारी की सरजमीन है, जहाँ तमाम मज़हब के मानने वालों को बराबर के हकूक हासिल हैं। वो खानदान जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं उनको 1 लाख माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किया गया। हम बाकायदा एक शफाफ तरीके से लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं उनको वो माइनॉरिटी की जो ग्रांट है क्रिसमस की या बैसाखी की या दिवाली की तकसीम की जाती है। उनकी खुशियों को दोबाला करने के लिए उनको 15-15 हज़ार के आज चेक दिए गए हैं। इनको हमेशा यही महसूस हो कि हमें मेजॉरिटी जितना ट्रीट किया जाता है। उन्होंने अक़लियती बिरादरी की खुशियों को दोबाला करने के लिए बर वक्त और शफाफ तरीके से माली इमदाद की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। अपने बच्चों के अपने कपड़े लिए जाएंगे, घर में अच्छे अच्छे लवाज़मात का एहतमाम किया जाएगा और अपनी खुशियों को दोबाला किया जाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पंजाब का कि जो हर खुशी के मौके पर अक़लियतों को याद रखती है। 15,000 मिलिया वा ते साड़ी विसाखी आंदी पई है, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ। 15,000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨ ਢਈ ਹੈ। पंजाब हुकूमत की तरफ से अक़लियती बिरादरी के तमाम त्योहारों पर इनकी माली इमदाद से इनकी माली मुश्किलात कम होंगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब।